Today's topic again units and measurement. This based on accuracy available. So we know about the accuracy when you take about in a measurement of a physical quantity. You can take about many readings. Suppose it may be length, it may be temperature, it may be current, it may be voltage, and so on, so forth, so on and so forth. So now students, here we have to define the accuracy. So every physical quantity, so it has a actual value. It has an actual value. Actual value. If your measurement of a physical quantity, any physical quantity, measurement of a physical quantity. Suppose if we can take about length. Suppose length of this board, suppose length of this complete board, it may be around, suppose the actual value is a 50 centimeter. If I say about the 50 centimeter, length of the board is a 50 centimeter. So when you can take the measurement by using a meter scale or any other scale, meter scale generally. So if that value is closer to this 50 centimeter, so that is called as a accuracy. म्हणजे काय की ॲक्युरेसी म्हणजे काय? ॲक्युरेसी म्हणजे आपण म्हणतो ना, उत्तर ॲक्युरेट आहे, ॲक्युरेट किंवा करेक्ट. ॲक्युरेट अँड करेक्ट. सो दिस वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणजे अगदी बरोबर आहे, ॲक्युरेसी आणि कंप्लीट बरोबर आहे. परंतु यामध्ये जर ॲक्च्युअल व्हॅल्यू एका फिजिकल क्वांटिटी असेल, त्याचं मेजरमेंट करायचं जर असेल, मी एक्झाम्पल घेतलं, कशाचं मेजरमेंट करतो आपण? लेंथ असेल, टेम्परेचर मोजतो आपण, करंट मोजतो, व्होल्टेज मोजतो, अजून भरपूर आहेत. ओके, त्यापैकी एवढे मी घेतलेले आहे की लेंथ जर घेतलेला असेल. सपोज मी एका बोर्डचं, म्हणजे इथं माझ्यासमोर जे काही लहान बोर्ड आहे ते 50 सेंटीमीटर जर मानलं आणि मी जर मेजर केलेला असेल किंवा मी मेजर केलेला असेल तर त्याचं आलेलं आहे 49.9 सेंटीमीटर आलेलं असेल. तर 49.9 सेंटीमीटर आणि 50 सेंटीमीटर जवळपास आलं आहे का नाही? सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ॲक्युरेसी. म्हणजे या दोघांचा जर डिफरन्स जर फार कमी असेल, the difference between actual value and the measured value, याला काय म्हणलेलं आहे? measured value. The difference between actual value and measured value is very very less. So that is called as a accuracy. याला म्हणलेलं आहे accuracy. एक एक्झाम्पल घेतलं. सपोज मी अजून दुसऱ्या एका व्यक्तीला घेतला आणि किंवा एका विद्यार्थ्याला घेतलं आणि म्हणलं बाबा मोज. त्यांनी मोजलेलं आहे किती? 48 सेंटीमीटर. तो आला, लेंथ मोजायचं का सर? घेतो आणि पट्टीत दणकन मोजला, 48 सेंटीमीटर आला. डिफरन्स किती आला? 2 आला. शिक्षकांनी मोजल्यानंतर डिफरन्स आला 0.1 आणि विद्यार्थ्यांनी मोजल्यावर डिफरन्स आला 2 सेंटीमीटर. डिफरन्स वाढला का नाही बाळांनो? म्हणजे ॲक्च्युअल व्हॅल्यू 50 सेंटीमीटर आहे आणि मेजर्ड व्हॅल्यू 48 सेंटीमीटर आहे. 50च्या जवळपास गेलं आहे का? नाही. मग ही ॲक्युरेसीमध्ये येत नाही, म्हणजे ॲक्युरेसी होत नाही. म्हणजे यामध्ये काय एरर्स आहे. सो यामध्ये काय एरर्स आहे. व्हॉट इज एरर्स? द डिफरन्स बिटवीन ॲक्च्युअल व्हॅल्यू अँड मेजर्ड व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज errors.
The minimum error in the measurement of a physical quantity is called as a accuracy. अशी दुसरी व्याख्या ही आहे. The minimum errors in the measurement of a physical quantity is called as accuracy is the another definition. अलग लक्षात. Okay, so now in your that is defined केलेला आहे. So now there are defined this accuracy. जर व्याख्या जर म्हणलं असेल, the value of physical quantity, the value of physical quantity in measurement is closer to or nearer to actual value of that quantity is called as accuracy. Okay, so now this one is a accuracy. हा एक झाला. दुसरा मगा सांगितलं होतं the minimum error in the measurement of a physical quantity. The minimum error. Minimum error in the measurement of a physical quantity. Quantity called as accuracy. Okay, so now this one is a accuracy is a definition आहे आणि ही त्याची व्याख्या आहे. So next we have to go to about the precise. Next one is called as a precise. म्हणतो ना the value is accurate and precise म्हणतो. Multiple measurement gives nearly identical values. म्हणजे सपोज मगाचं बोटचं जे काही लेंथ होतं ते 50 सेंटीमीटर आहे ॲक्च्युली आणि मी मेजर केल्यानंतर 49.9 आलेलं आहे. नंतर मेजर केल्यानंतर 49.9 आलेलं आहे. तिसऱ्या टाईमला केल्यानंतर जवळपास 50 पर्यंत आलेला आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय की वेन यू कॅन टेक ए मल्टिपल स्टेप म्हणजे मोर दॅन वन, when you can take more than one reading, so that gives a nearly identical value. So that is called as a precise. Okay, multiple measurements gives nearly identical values. Called as precise. म्हणजे प्रिसाईज म्हणजे काय
की अनेक रिडिंग घेतलेलं आहे. यू हॅव टेकन सो मेनी रिडिंग्स अँड दॅट रिडिंग गिव्स दी सेम व्हॅल्यू, आयडेंटिकल व्हॅल्यू, जवळपास सेम आहे. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज ए प्रिसाइज. आलं का लक्षात? मग हे झालं प्रिसाइज आणि हे. मग हे घेत असताना आपल्याला काही ऑब्झर्वेशन्स आहेत. देर आर सम ऑब्झर्वेशन्स रिगार्डिंग ऑन, म्हणजे हे सर्व आपण कशात सांगितलं. सो ना दिस इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट, म्हणजे सर्वात मी काय मेजरमेंट म्हणतोय तो. सो दॅट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोगावर तो अवलंबून आहे. सो दॅट इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट. म्हणजे पहिलं यामध्ये काय ऑब्झर्वेशन असेल. सो द फर्स्ट वन इज अ क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट यूज. कुठल्या क्वालिटीचा इन्स्ट्रुमेंट पाहिजे, क्वालिटी ऑफ इन्स्ट्रुमेंट यूज. आणि सेकंड वन इज स्किल ऑफ पर्सन. की बाबा एक विद्यार्थी आहे की त्याच्याकडे आहे ना स्किलच नाही आहे प्रयोग करण्याचं. मग त्यामुळं काय होतं माहीत आहे का, काय होणार आहे, अनसर्टन्टी क्रिएट होईल. सो इट शुड बी स्किल्ड पर्सन. तिसरं आहे द मेथड यूज फॉर एक्सपेरिमेंट. कुठलं मेथड वापरतोय, तर काही काही ठिकाणी आहे ना अवघड पद्धत वापरतात. द मेथड यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, द मेथड यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट. And the fourth one is external and internal factors affecting the result. External and internal factors affecting result. म्हणजे जर तर सपोज आपण जर घेतलेला असेल, आपण प्रयोग करतोय. हा कुठला महिना आहे, जानेवारी महिना आहे. यामध्ये टेम्परेचर किती आहे, कमी आहे, 10 डिग्री. मॉर्निंगला किती असतं, 10, 11, 12, 13. थोडं ऊन वाढला असेल, 18पर्यंत गेला असेल, 18 डिग्री सेल्सिअस. परंतु ते जर तुम्ही उन्हाळ्याचा प्रयोग करत असेल तो काय होणार, डायरेक्ट तुमचं वाढणार आहे का नाही. म्हणजे 18 स्टार्ट कुठून होणार, मिनिमम स्टार्ट आहे ना 24 किंवा 25 पासून स्टार्ट होणार. आणि 7:30-8ला काय होणार, तो डायरेक्ट 30वर येणार. आलं का लक्षात? म्हणजे यामध्ये झालं का नाही. सो नाव दिस आर दी एक्सटर्नल फॅक्टर्स अफेक्टिंग. म्हणजे काय, टेम्परेचर अफेक्ट, टेम्परेचर. दुसरं काय होतं, प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर. So these are affected for the experiments. So therefore uncertainty will be created. म्हणजे काय, the uncertainty कशामध्ये येतात, तर यामध्ये आहे ना, जर इन्स्ट्रुमेंट नसेल तर अनसर्टन्टी येऊ शकतो. स्किल ऑफ पर्सन नसेल तर यामध्ये अनसर्टन्टी येऊ शकतो. द मेथड, कुठलं मेथड वापरलेलं आहे ते येऊ शकतो. आणि एक्सटर्नल अँड इंटरनल फॅक्टर्स ऑफ द रिझल्ट. एक्सटर्नल आणि इंटरनल फॅक्टर्स ऑफ द रिझल्ट. आलं का लक्षात? सो नाव दिस वन इज द accuracy and this one is the precise and these are based on the experiment. म्हणजे काय, quality of instrument, skill of person, the method used and external internals. म्हणजे हे सर्व गृहीत धरायचं असतो प्रयोगाला. मग यात जर डिफेक्ट्स असेल, यात जर फॉल्ट असेल, मग काय होणार, अनसर्टन्टी तयार होणार. मग त्यातून काय होणार, एरर्स विल बी प्रोड्यूस. आलं का लक्षात? ठीक आहे, आज आपण इथंच थांबूया, कारण जास्त घेतलं की अजून तुम्हाला काही समजणार नाही.